Today topic is the speed of a traveling wave. In previous session we discussed about the displacement relation of a progressive wave. ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ ఏం తీసుకున్నామంటే y ఈక్వల్స్ టు a sin of kx minus omega t. That is the equation for the progressive wave. So here for this one we want to find out the speed of a wave. That means first to know about the displacement we discussed yesterday or in previous session. To complete our attention should be placed on the particular point, only at one point, because of we can identify easily either the wave is moving or not. Now in the same way, if you want to find out the speed of a traveling wave, we can estimate or we can concentrate on a particular point that should be a crest. If it will be a crest, then only we can identify easily either the object is moving or not. Now next one, after some time the position of the particle will be changing or not. If the position of the particle is changing, then it is in displacement. If in small time interval delta t the position of the particle is changing from one place to another place, that means it should be shift from one place to another place. This is the wave, then this is the first wave. Here this crest a will be existed. After small time interval delta t the wave is moving towards the right like this. That means the position of the particle a should be displaced by a small distance or delta x distance తో దాని యొక్క పొజిషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది విత్ ఇన్ ద టైమ్ ఇంటర్వెల్ డెల్టా టీ టైంతో. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్ వీ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వెలాసిటీ ఆర్ స్పీడ్. మన స్పీడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే స్పీడ్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే డిస్టెన్స్ బై టైం. సో ఇక్కడ మనకి ఎంత డిస్టెన్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ అవుతుంది ఆర్ క్రస్ట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎంత టైంలో డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ వెలాసిటీ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్. హియర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్, చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్. నెక్స్ట్ ద టైమ్ ఇంటర్వెల్ విల్ బి టైమ్. సో డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా టీ. దిస్ ఈజ్ ద velocity of the wave or speed of wave. Next one, all the particles which are existed in the wave will be moving with the same speed. ఒక వేవ్లో ఏనైతే పార్టికల్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అయిన అన్ని పార్టికల్స్ కూడా సేమ్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్, the motion of a fixed phase point of the wave is kx minus omega t. That means the equation is y equals to a sin of kx minus omega t. This is the equation. In this one here kx minus omega t is the argument of the sin function. ఈ sin function యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ మనకి దేని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుందంటే దాని యొక్క ఫేజ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి అది ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్లో ఉంది, ఎంత డిస్టెన్స్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ kx మైనస్ ఒమేగా టీ అనేది ఫిక్స్డ్ ఫేజ్కి ఏమవుతుంది, కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ kx మైనస్ ఒమేగా టీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సో కాన్స్టెంట్ అనేప్పుడు మనకు చేంజ్ అనేది ఇప్పుడు ఈ kx మైనస్ ఒమేగా టీ ఆర్గ్యుమెంట్లో చేంజ్ అవ్వాలి అంటే ఎయిదర్ టీ అని చేంజ్ అవ్వాలి లేదంటే x చేంజ్ అవ్వాలి. సో ద టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ మీన్స్ ఇఫ్ t చేంజెస్ దెన్ ఆటోమేటికల్లీ x ఆల్సో చేంజెస్. Otherwise if x changes the t also changes. Based on that one the position of x of the fixed phase must change with the time. టైం చేంజ్ అవుతుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుంది, పొజిషన్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్ kx మైనస్ ఒమేగా టీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద చేంజెస్ హ్యాపెన్, ఇక్కడ మనకి ఏమి చేంజ్ అవుతుంది అంటే దట్ మీన్స్ యూ కెన్ డెరివేటివ్. దట్ మీన్స్ డెల్టా ఆఫ్ kx మైనస్ ఒమేగా టీ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్. సో బోత్ సైడ్స్ మనం డెరివేటివ్ చేస్తున్నాం. దెన్ డెల్టా ఆఫ్ k ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్, దట్స్ బై k ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్ మైనస్ k ఒమేగా ఇంటూ డెల్టా టీ. ఒమేగా ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్స్. సో కాన్స్టెంట్ మనం డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు వీ విల్ గెట్ 0. దట్ మీన్స్ k ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ ఈజ్ 0. Then k into delta x, if you send omega into delta t another side, here minus value become plus value. Then based on that one delta x by delta t is omega by k. Here if you are taking this, changes will be in the change of time and changes of position will be very small. We are retaking, then it become dx by dt. That means the derivative. Then dx by dt equals to omega by k. Here we know the change of the rate of change of displacement is nothing but velocity. That means velocity equals to omega by k. This is the formula for velocity. This is the speed of transverse wave which is existed. And that means next one, if you are finding the relative between these two, omega 2t and
k to lambda. వేవ్ లెంత్కి వేవ్ నెంబర్కి వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి టైం పీరియడ్కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ దెన్ v ఈక్వల్స్ టు వీ గెట్ ద ఫార్ములా ఒమేగా బై k. సో ఈక్వేషన్ని మనం 2πతో డివైడ్ చేసి మల్టిప్లై చేస్తే దెన్ 2π ఒమేగా బై 2πk. But we know the relation t equals to 2π by omega. T equals to 2π by omega and lambda equals to 2π by k. So based on these two formulas we will get here the velocity formula is velocity equals to lambda by t. That means here 2π by k is right as lambda and 2π by omega is right as t. Then v equals to lambda by t. Then we know the reciprocal of time period. Time period యొక్క reciprocal ని మనం ఏమంటున్నామంటే frequency అంటాం. That means v equals to you will get nu into lambda. So this is the formula for the speed of wave finally. So here this is the v delta dx by dt equals to omega by k, that is v, and after that one we are multiplying with 2π in both denominator and numerator, then you are getting the formula 2π by v into v by v lambda and nu, that is this is the speed of wave, traveling wave. Next one, the speed of mechanical wave is determined by the inertial properties and elastic properties. ఈ వెలాసిటీ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఇనర్షియల్ ప్రాపర్టీస్ పైన డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇనర్షియల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ఇనర్షియల్ ప్రాపర్టీస్? దట్ మీన్స్ హియర్ ద ఇనర్షియల్ ప్రాపర్టీస్ టూ టైప్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. That means for linear objects what is the density existed? It is known as linear mass density, and the another one is mass density. These are the two different types of inertial properties existed. And after that one, inertial mass density and mass density. Next one, elastic properties. Elastic properties already we discussed in the previous session. Those are Young's modulus, shear modulus and bulk modulus. Young's modulus is applicable for linear objects which are in one dimensional ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తానికి కూడా యంగ్స్ మాడ్యులస్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది. ద సేమ్ వే 2 dimensional objects which are having shear modulus and 3 dimensional objects having bulk modulus. These are the elastic property existed for the waves. So based on this one, and next one, transverse and longitudinals will have different speeds in the same medium. మనం సేమ్ మీడియం తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఈ ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడినల్స్ రెండు కూడా డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటాయి. బికాస్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ ద ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్, ఆల్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద మూమెంట్ ఆఫ్ ది వేవ్ యొక్క పాత్కి పర్పెండిక్యులర్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి పార్టికల్స్ అనేవి. ఇన్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ దీస్ ఆర్ మూవింగ్ అలాంగ్ విత్ ద వేవ్. దట్ మీన్స్ these are in compressions and rarefactions. Based on these reasons the speed of the transverse wave will be different along with the longitudinal waves. Rendu kuda different ways so travel avutuntayi in the same medium also. That is next one, speed of transverse wave on a stretched string. Oka stretched string తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి వేవ్ యొక్క స్పీడ్ ఏంటి? So first this one, here the in stretched string only the mechanical waves are existed. Due to that one మనకి ఇక్కడ ఒక వేవ్ యొక్క స్పీడ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే we should know about the properties of inertial and elastic properties ని inertial properties ని బేస్ చేసుకొని మనం దాని యొక్క స్పీడ్ అనే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. సో హియర్ ఫర్ మెకానికల్ వేవ్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బై రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఒక థ్రెడ్ హెల్ప్తో వేలాడదీసేసినాం. సో వేలాడదీసినప్పుడు దాని యొక్క వెయిట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా డౌన్వర్డ్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ డ్యూ టు ద గ్రావిటీ ఫోర్స్ వల్ల డౌన్వర్డ్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఆ ఆబ్జెక్ట్కి ఏదైతే ఉందో థ్రెడ్ అనేది దానికి ఏం చేస్తుంది, సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటుంది. సో ఆపోజిట్ టు ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్కి ఆపోజిట్లో ఫోర్స్ అనేది వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఫోర్స్ని ఏమంటున్నాం ఇక్కడ మనం టెన్షన్ ఫోర్స్ అంటున్నాం. సో ద ఫోర్స్ విచ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆపోజిట్ టు ద గ్రావిటీ ఫోర్స్కి ఆపోజిట్లో లేదా అప్లైడ్ ఫోర్స్కి ఆపోజిట్గా ఏదైతే ఫోర్స్ వర్క్ చేస్తుందో దాన్నే మనం రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. ఆ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడ ఈ స్ట్రింగ్స్కి ఏది వర్క్ చేస్తుంటుంది అంటే టెన్షన్ ఫోర్స్ అనేది వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇనర్షియల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అండ్ మాస్ డెన్సిటీ. These are the working based on the stretched string. Next one, the speed of wave is expected to be directly related to the former and inversely proportional to the later. So మనం ఎప్పుడైతే వేవ్ అనే దాని మూమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉందో దెన్ ద
ఇట్ ఈజ్ డైరెక్ట్ ప్రొపోర్షనల్ టు ద అప్లైడ్ ఫోర్స్. అప్లైడ్ చేసినటువంటి ఫోర్స్కి డైరెక్ట్ ప్రొపోర్షన్లో ఉంటుంది. సో ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ మూవింగ్ వెరీ మోర్, otherwise it is moving less. That is based on the movement applied force. So after some time it will be moving along with the inverse proportion. That means ఎక్కువ మన ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు కూడా దాని స్పీడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్. నెక్స్ట్ వన్, ఫర్ వేవ్స్ ఆన్ ఏ స్ట్రింగ్ ద రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బై టెన్షన్ ఫోర్స్. మనకి ఇక్కడ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనేది దేని వల్ల వస్తుంది అంటే దానిపైన ఫోర్స్ చేసినటువంటి టెన్షన్ ఫోర్స్ వల్ల రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, ద ఇనర్షియల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నప్పుడు, స్ట్రింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థ్రెడ్, ఒక థ్రెడ్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అనేదాన్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ బై యూనిట్ లెంత్. ఒక యూనిట్ లెంత్లో ఎంత మాస్ అయితే ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇనర్షియల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్ టు ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్. స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి యూజ్ అయ్యేటువంటి ప్రాపర్టీ ఏంటి, ఇక్కడ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అనేది మనకు యూజ్ అవుద్ది. సో ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ మ్యూ ఇట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై మ్యూ. ఈ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ మనం మ్యూతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దీనికి మనం డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాయాలి. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాయాలి అంటే ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఏమేమి ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, మాస్ అండ్ లెంత్. సో మాస్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎం, క్యాపిటల్ ఎం. సో నెక్స్ట్ వన్, లెంత్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎల్, బట్ హియర్ లెంత్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ డినామినేటర్. లెంత్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంది, డినామినేటర్లో ఉంది. సో యూ షుడ్ రైట్ యాజ్ -1. So this is the dimension formula for linear mass density, m into L power -1. So after that one, next one is dimensional for tension force. Tension is nothing but force. Force ku manaku dimensional formula enti, m L T power -2. m L T power -2. This is the tension force. Based on these two quantities, if we are dividing tension by linear mass density T by mu, then the dimensional formula is become m L T power -2 by m L -1. So based on these two, if you solve this one, you will get both mass will be cancelled and you are getting L and L power -1, both will coming L2 and T -2. This is the dimensional formula for the relation between tension and linear mass density. So based on, if you observe here L2 and T -2, you write as L T -1 whole square. L T -1 whole square. If you observe this one, L T -1 is nothing but the dimension for velocity. That means the relation is velocity equals to square root of T by mu. This is the final relation in the transverse wave of a stretched string. Next one, if here the formula is V equals to C into root of T by mu. Here V is velocity, mu is the constant, dimensional constant, and T is the tension force and mu is the linear mass density. If this C value will be 1, then V equals to root of T by mu. That means here the velocity of the object or the wave is depends on only two quantities. One is the tension force, another one is the linear mass density. Here the wave is does not depend on wavelength and frequency పైన కానీ వేవ్ లెంత్ పైన కానీ స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ అనేది డిపెండ్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టెన్షన్ ఫోర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ, అండ్ ద స్పీడ్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వేవ్ లెంత్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ ఇన్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్. Next topic, speed of a longitudinal wave. Longitudinal waves means the best example for the longitudinal wave is sound waves. That means sometimes they are moving very near and sometimes they are moving very far. That means based on this one, we said that in a sound wave there are compressions and rarefactions will be happen. Compression ante enti manaki, compression is nothing but where all the particles are మూవింగ్ టుగెదర్. అన్ని పార్టికల్స్ కూడా మనకు ఒకే దగ్గర ఎక్కువైతే ఎక్కడైతే ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటాయో దాన్ని కంప్రెషన్ అంటున్నాం. పార్టికల్స్ అన్ని కూడా ఒకదానికి ఒకటి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రేర్ఫాక్షన్. Compressions and rarefaction. Due to these compressions and rarefaction only the sound wave can travel through the medium. So the longitudinal wave, all the particles of the medium oscillate forward and backward in the direction of propagation of wave. In the same direction లో వేవ్ అయితే ఏ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతుందో పార్టికల్స్ కూడా మనకు అదే డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఆఫ్టర్ దట్ వన్, the sound waves can travel in the form of compressions and rarefactions of a small volume of air. Small volume of air లో compressions and rarefactions అనేవి మనకు ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయి.
సో ఇక్కడ మనకి వాల్యూమ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ని బేస్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఏ ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ వచ్చేసి లీనియర్ ప్లేస్కి, నెక్స్ట్ షీర్ వచ్చేసి ఏరియా. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి దెన్ వీఆర్ యూజింగ్ బల్క్ మాడ్యులస్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ బల్క్ మాడ్యులస్ ఓన్లీ హియర్ ద సౌండ్ కెన్ ట్రావెల్ త్రూ ద మీడియం నుంచి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ బల్క్ మాడ్యులస్. బల్క్ మాడ్యులస్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే B ఈక్వల్స్ టు మైనస్ డెల్టా P బై డెల్టా V బై V. సో చేంజ్ ఇన్ ప్రెజర్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుందంటే వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆ వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ బల్క్ మాడ్యులస్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్. సో నెక్స్ట్ వన్, సో హియర్ చేంజ్ ఇన్ ప్రెజర్ డెల్టా P ప్రొడ్యూసెస్ ఏ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అనే దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. చేంజ్ ఇన్ ప్రెజర్ అనేది అంటే ప్రెజర్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుంది? వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది. సో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్కి వాల్యూమ్ యొక్క రేషియోకి ఏమంటామంటే ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ అంటాం. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది డ్యూ టు ద చేంజ్ ఇన్ ప్రెజర్. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే B ఈక్వల్స్ టు మైనస్ డెల్టా P బై డెల్టా V బై V. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఇన్ డినామినేటర్ both will be volumes only. That means both it is a dimensionless unit, dimensionless quantity. Because of both are volumes, both will be cancelled and it is dimensionless. Then the dimension of the bulk modulus is equals to dimension of the pressure. Pressure ki bulk modulus రెండింటి కూడా same dimension అనేది exist అవుతూ ఉంటుంది. And that is next one is the dimension is B. For this one is equals to pressure and the SI unit also same as pressure, that is Pascal. So after that one inertial property which is existed for this one, దీనికి ఉన్నటువంటి inertial property ఏది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది అంటే మాస్ డెన్సిటీ. ఇన్ ప్రీవియస్ వన్ ఇన్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ ఆర్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్లో మనకి ఏవైతే వేవ్స్ ఉన్నాయో అక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నామంటే టెన్షన్ ఫోర్స్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీని యూజ్ చేస్తున్నాం స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్కి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు వాల్యూమ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బల్క్ మాడ్యులస్ కాబట్టి ఇక్కడ మాస్ డెన్సిటీని యూజ్ చేస్తున్నాం యాజ్ ఏ ఇనర్షియల్ ప్రాపర్టీ. సో ఆఫ్టర్ దట్ వన్ ద రేషియో ఫర్ దీస్ టూ, ఈ రెండు యొక్క రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సో m l పవర్ మైనస్ 1 t పవర్ మైనస్ 2 బై m l పవర్ మైనస్ 3. సో రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మనకు m క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దెన్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ l2 t పవర్ మైనస్ 2. If you observe this one, this is the dimensional formula for v square. V square యొక్క dimensional formula ne L2 and t power minus 2. That means here also we are getting the relation by using these two, bulk modulus and pressure. ఈ రెండు density ఈ రెండింటి యొక్క radius find out చేసినప్పుడు relation find out చేసినప్పుడు we are getting v square. So based on we can find the formula. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఫార్ములా అనే దాన్ని డిరైవ్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ వెలాసిటీ ఈక్వల్స్ టు c ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ b బై రో. ఇక్కడ c వచ్చేసి మనకు కాన్స్టెంట్, డైమెన్షనల్ కాన్స్టెంట్, అండ్ b ఈజ్ బల్క్ మాడ్యులస్ అండ్ రో ఈజ్ మాస్ డెన్సిటీ. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ c వాల్యూ అనేది 1 అయిపోతే మనకు అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే v ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ b బై రో. హియర్ వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, బల్క్ మాడ్యులస్ తీసుకుంటున్నాం. ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అనేవి మనకు సాలిడ్స్లో ఫామ్ అవుతాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ స్ట్రింగ్స్లో ఫామ్ అవుతాయి, అండ్ ఫ్లూయిడ్స్లో ఫామ్ అవుతాయి. సో ఫ్లూయిడ్స్లో ఫామ్ అయినప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా బై యూజింగ్ బల్క్ మాడ్యులస్. ఇఫ్ దీస్ ఆర్ ద లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇన్ స్ట్రింగ్స్లో ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ బల్క్ మాడ్యులస్ ప్లేస్ మనం ఏం తీసుకోవాలి అంటే యంగ్స్ మాడ్యులస్ తీసుకోవాలి. బికాజ్ ఆఫ్ ఫర్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ, ఈ లీనియర్ అనేది ఈ స్ట్రింగ్స్ అనేవి లీనియర్ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి బల్క్ మాడ్యులస్ ప్లేస్లో వీఆర్ టేకింగ్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. దట్ మీన్స్ యంగ్స్ మాడ్యులస్, దట్ ఈస్ y బై రో. సో ఇక్కడ మనకు బల్క్ మాడ్యులస్ అండ్ y బోత్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద సేమ్ డైమెన్షన్, రెండు కూడా మనకు సేమ్ డైమెన్షన్లో ఉంటాయి. సేమ్ డైమెన్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి దెన్ ద v ఫార్ములా ఈజ్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ y బై రో. దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ waves which are existed in the solid or strings. Next one, so liquids and solids have higher speeds. మనం ఒక వేవ్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ వేవ్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయ్యి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది, మీడియం పైన డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ మీడియం అనేది సాలిడ్ కానీ లిక్విడ్ కానీ తీసుకుంటే ఆ స్పీడ్ అనేది కంపేర్డ్ విత్ ద గ్యాసెస్ మోర్. గ్యాసెస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే వేవ్ అనేది సాలిడ్స్లో కానీ లిక్విడ్ కానీ చాలా ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ చేస్తుంది. బికాజ్ ఆఫ్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ సాలిడ్స్ కానీ లిక్విడ్స్ కానీ ఆల్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ వెరీ నియర్ టు ఈచ్ అదర్. ఆ పార్టికల్స్ మొత్తం కూడా సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్లో చాలా దగ్గరగా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటాయి. దట్స్ వై ద స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ మోర్, స్పీడ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ వన్ బికాజ్ ఆఫ్ దే ఆర్ మచ్ కంప్రెస్ దెన్ గ్యాసెస్ కంటే కూడా చాలా కంప్రెస్డ్గా ఉంటాయి.
సో నెక్స్ట్ వన్, ద స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ గ్యాస్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ ఇన్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఈ స్పీడ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అనేది ఐడియల్ గ్యాస్లో ఏదైతే స్పీడ్తో ట్రావెల్ అవుతుందో వేవ్ అనేది అదే స్పీడ్తో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద ఫార్ములా. సో మనకి ఇప్పుడు ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే పీవీ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ కేబీ ఇంటూ టీ. సో ఇక్కడ పీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రెజర్, వి ఈజ్ వాల్యూమ్, ఎన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, కేబీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్ అండ్ టీ ఈజ్ టెంపరేచర్. దిస్ ఈజ్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ విల్ బి కాన్స్టెంట్ ఫర్ ద ఈక్వేషన్. మనం ఇక్కడ ఎంతైతే అమౌంట్ తీసుకుంటున్నామో గ్యాసెస్ సేమ్ అమౌంట్ విల్ బి కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ద యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్, సో దట్ వన్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. దెన్ హియర్ ఓన్లీ ద చేంజెస్ ఆర్ హ్యాపెన్ ఇన్ ప్రెజర్, వాల్యూమ్ అండ్ టెంపరేచర్. ప్రెజర్లో, వాల్యూమ్లో, టెంపరేచర్లో మాత్రమే చేంజెస్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ హియర్. దిస్ ఈజ్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. పీవీ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ కేబీటీ, and here n is the number of molecules and kb is the Boltzmann constant. So what will happen? Isolation changes. So here isothermal change of ideal gas equation. Ideal gas equation lo isothermal changes అనేవి ఎట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి, ఎలా జరుగుతుంది, that means we can identify. So here the ideal gas equation is pv equals to n into kbt. So here isothermal means the temperature is constant. So temperature is constant in this complete value of the right hand side of the equal will be constant. So then changes will be happen. Delta PV equals to delta of n kBT. So here when you are derivating this one by using UV formula apply say, then P into delta V. First one is constant, second one is derivative, and next one is second one is constant and first one is derivative. P into delta V plus V into delta P, that equals to here the total constant మొత్తం derivative చేస్తే the result will be 0. Then here P into delta V equals to minus V into delta P. So here next one, if you want to find out P value, then you should send delta V another side, then it become minus V into delta P by delta V. So this one write as P equals to minus delta P by delta V by V. So based on the bulk modulus, this value is equals to bulk modulus. That means here P value is equals to B. మనకు P వాల్యూ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే బల్క్ మాడ్యులస్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వన్స్ అగైన్ చెక్, PV ఈజ్ NKBT ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ అండ్ హియర్ డెల్టా ఆఫ్ PV ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఆఫ్ NKBT. ఈ రైట్ సైడ్ వాల్యూ మొత్తం కూడా మనకు కాన్స్టెంట్ కాబట్టి డెరివేటివ్ 0 అయిపోతుంది. ఇక మనం దీనికి UV ఫార్ములా అప్లై చేస్తే P ఇంటూ డెల్టా V ప్లస్ V ఇంటూ డెల్టా B ఈజ్ 0. Send V delta P another side, P delta V equals to minus V into delta P. P equals to minus V delta T by delta P by delta V. That means P equals to minus delta P by delta V by V. ఇక్కడ ఈ delta P by delta V by V వాల్యూని మనకి ఇక్కడ బల్క్ మాడ్యులస్కి ఈక్వల్. దట్స్ వై P ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది, Bకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వాల్యూ ఇన్ ద ఈక్వేషన్. So this means with this one equals to delta P. So by substituting these two are the equal values. So B equals to P. Next, the speed of longitudinal wave in ideal gas. So ideal gas మనకు ఫార్ములా ఏంటి జనరల్గా, V equals to square root of B by rho. B by rho. ఇక్కడ మనకు B వాల్యూ వచ్చేసి మనకు P వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి V equals to square root of P by rho. V వాల్యూ అనేది మనకు P by rho అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ కాల్ న్యూటన్స్ ఫార్ములా. దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే న్యూటన్స్ ఫార్ములా అని అంటున్నాం. So that's one because of it is explained by Newton. So after that one, by using this formula, ఈ న్యూటన్స్ ఫార్ములాను అప్లై చేసి మనం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ వాల్యూ అనేది మనకు 15% స్మాలర్ దాన్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూ. ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ కంటే కూడా 15% వాల్యూ తక్కువ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బీ సమ్ ఎర్రర్. ఇక మనకు సమ్ ఎర్రర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది. టు రెక్టిఫై దిస్ ఎర్రర్, ఈ ఎర్రర్ని రెక్టిఫై చేయడానికి లాప్లస్ is a scientist, he can introduces adiabatic ideal gas equation. Adiabatic ideal gas equation ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన లాప్లాస్ టు రెక్టిఫై ద న్యూటన్స్ ఫార్ములా. న్యూటన్స్ ఫార్ములాలో ఉన్నటువంటి ఎర్రర్ని రెక్టిఫై చేయడానికి లాప్లాస్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేసిందంటే అడియాబాటిక్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ని యూజ్ చేసిండు. సో ఈ అడియాబాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే PV పవర్ గామా ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ ఈ PV పవర్ గామా కాన్స్టెంట్ నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే
బల్క్ మాడ్యులస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. సో హౌ ఇట్ ఈస్ మీన్స్ హియర్ the adiabatic equation is PV power gamma is constant. PV power gamma value constant. So derivative చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, delta of PV power gamma is delta of constant. సో delta power PV power gamma సేమ్ ఇక్కడ UV ఫార్ములా అప్లై చేస్తే P ఇంటూ delta V power gamma ప్లస్ V power gamma ఇంటూ delta P ఈక్వల్స్ టు 0. కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 0 అయిపోతుంది. సో PV పవర్ గామా, సో P ఇంటూ మనం దీన్ని డెల్టా V పవర్ గామా అని చేస్తే గామా ఇంటూ V పవర్ గామా -1 ప్లస్ V పవర్ గామా ఇంటూ డెల్టా P ఈక్వల్స్ టు 0. సో నెక్స్ట్ వన్ దీన్ని అటు సైడ్ సెండ్ చేస్తే P ఇంటూ గామా ఇంటూ V పవర్ గామా -1 కాబట్టి డినామినేటర్లో బై V ఈక్వల్స్ టు మైనస్ V పవర్ గామా ఇంటూ డెల్టా P. సో బోత్ V పవర్ గామా క్యాన్సిల్, దెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ P ఇంటూ గామా ఈక్వల్స్ టు మైనస్ డెల్టా P బై డెల్టా V బై V. డెల్టా V బై V అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ మైనస్ డెల్టా P బై డెల్టా V బై V వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది, P ఇంటూ గామా ఈక్వల్స్ టు B అవుతుంది. సో ఈ బీని ఏమంటామంటే మనం ఇక్కడ బల్క్ మాడ్యులస్ అంటున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ బై యూజింగ్ అడియాబాటిక్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. సో అడియాబాటిక్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్లో PV పవర్ గామా ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సో డెల్టా PV పవర్ గామా ఈజ్ డెల్టా కాన్స్టెంట్. సో డెల్టా కాన్స్టెంట్ వాల్యూ విల్ బి 0. దెన్ P ఇంటూ UV ఫార్ములా అప్లై చేస్తే P ఇంటూ డెల్టా V పవర్ గామా ప్లస్ V పవర్ గామా ఇంటూ డెల్టా P. సో ఇక్కడ V పవర్ గామా అని చేస్తే గామా ఇంటూ V పవర్ గామా -1 ఇంటూ డెల్టా V plus V power gamma into delta P. Send another side, then you are getting the equation gamma P equals to bulk modulus. So substitute these values in equation formula. So here then bulk modulus, adiabatic bulk modulus equals to minus delta P by delta V by V. So దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ వాల్యూ ఎంత మనకి ఇక్కడ గామా P వచ్చింది. సో దాన్ని తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో అప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఏమొస్తుంది, V ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ B by rho. This is the general formula. So in place of B you should substitute gamma P. V equals to gamma P by rho. This is the Laplace equation. This is only called Laplace correction. ఎందుకు అంటే ఈ ఈక్వేషన్ అనేది న్యూటన్స్ లాని బేస్ చేసుకొని మనం వాల్యూని ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు వచ్చిన ఎర్రర్ని కరెక్ట్ చేసింది కాబట్టి దీన్ని లాప్లాస్ కరెక్షన్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనం గామాని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే గామా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రేషియో ఆఫ్ CP బై CV. CV యొక్క రేషియోనే మనం గామా అంటున్నాం. ఇక్కడ CP/CV అంటే ఏంటి అంటే కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ దగ్గర ఏదైతే స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయిందో దాన్ని CP అంటాం. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి స్పెసిఫిక్ హీట్ని వచ్చేసి CVతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఆ రెండు యొక్క రేషియోనే మనకి గామాగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో గామా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రేషియో ఆఫ్ టూ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ CP బై CV. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్. The speed of sound in wave is V equals square root of gamma P by rho. This modified notification is known as Newton's formula, is referred as Laplace correction. Laplace correction గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎయిర్కి తీసుకున్నప్పుడు ఈ గామా వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అంటే 7/5. దిస్ ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఫర్ ఎయిర్లో. ఎయిర్ యొక్క గామా అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ రేషియో వచ్చేసి ఎయిర్కి 7/5 ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, ద స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఎట్ STP. STP ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్. టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ రెండు కూడా స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఎటువంటి చేంజెస్ లేకుండా ఉంటే ఆ టైంలో స్పీడ్ సౌండ్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అంటే 331.3 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది ఎయిర్లో. దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ వాల్యూ. దిస్ ఈజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ వేవ్. Next one, the principle of superposition of wave. Principle of superposition of wave. If for example, if two waves are traveling opposite to each other, ఒక రెండు వేవ్స్ ఒక స్ట్రింగ్లో టూ వేవ్స్ అనేవి ఒక రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ మూవింగ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ మూవింగ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. ఇట్ దట్ ఈ టైంలో మనకి ఏమవుతుంది రెండు కూడా. సో వెన్ దీస్ టూ ఆర్ మీట్ ఈచ్ అదర్, ఈ రెండు కూడా వాటి యొక్క ఐడెంటిటీని ప్రూవ్ చేసుకుంటూ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి. బట్ వెన్ దోస్ టూ ఆర్ కమింగ్ టు ఈచ్ అదర్, ఆ రెండు కూడా ఒకే దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దాని యొక్క పాత్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ at t equals to 1, at t equals to 1, one wave is started from left to right, another one is started at right to left, that means in negative direction. So after 1 second, that means at t is 2 seconds, the wave is moved
some distance, and here also it is coming to. Next one, at t is 3, then both will be coming and collapse each other. రెండు కూడా ఒకదానికొకటి కొలైడ్ అయిపోయి then there is no displacement. ఎందుకంటే రెండు కూడా ఒకదానికొకటి క్యాన్సిల్ చేసేసుకుంటాం ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ని. క్యాన్సిల్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ there is no displacement happen. This type of wave only existed superposition. ఇటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగేదాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్ అంటున్నాం. దట్ మీన్స్ when two pulses of equal and opposite shapes move towards each other. రెండు వేవ్స్ అవుతున్నాయి ఒకదానికొకటి ఆపోజిట్గా ట్రావెల్ అవుతున్నాయి. when they overlap and the resultant will be algebraic sum of displacement due to each other. ఈ రెండింటి యొక్క ఆల్జిబ్రిక్ సమ్మే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది రిజల్టెంట్ ఫామ్ అవుతుంది వేవ్. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ కాల్డ్ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్. దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ అంటున్నాం. సో నెక్స్ట్ వన్, సో ఈ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్ అనేది మనకు ఎయిదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. ఇది అనేది మనకి ఏమవుతుంది పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ కానీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ వేవ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ విత్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ 2 meters. ఒక వేవ్ అనేది 2 meter యాంప్లిట్యూడ్తో పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ అవుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ద అదర్ వేవ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ విత్ 1 meter యాంప్లిట్యూడ్. 1 meter యాంప్లిట్యూడ్తో అనదర్ వేవ్ అనేది ట్రావెల్ అవుతూ ఉంది. దెన్ దీస్ 2 waves విల్ బి ఓవర్లాప్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఈ రెండు వేవ్స్ కూడా ఒకదాంతో ఒకటి ఓవర్లాప్ అయినప్పుడు దెన్ ద రిజల్ట్ విల్ బి 2 + 1 3 meters. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఓన్లీ. అదర్వైజ్ ఇఫ్ ద వేవ్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్, వన్ వేవ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ విత్ 2 meters యాంప్లిట్యూడ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్ విత్ 3 meters యాంప్లిట్యూడ్. ఒక వేవ్ వచ్చేసి పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో 2 meters యాంప్లిట్యూడ్తో ట్రావెల్ అవుతుంది. అనదర్ వేవ్ వచ్చేసి నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో 3 metersతో యాంప్లిట్యూడ్తో ట్రావెల్ అవుతుంది. దెన్ దీస్ 2 ఆర్ రిలేటెడ్. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఏమవుతుందంటే -1 meterతో రిజల్టెంట్ వేవ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంది. దట్ మీన్స్ ద వేవ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ బి ఎయిదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. అది పాజిటివ్ అవ్వచ్చు నెగిటివ్ అవ్వచ్చు. బట్ దిస్ వాల్యూ విల్ బి హౌ కెన్ యూ ఫైండ్, ఈ వాల్యూ అనేది మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే ద ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ 2. ఈ రెండు ఒక ఆల్జిబ్రిక్ సమ్, అది పాజిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ తీసుకుంటాం, నెగిటివ్ ఉంటే నెగిటివ్ తీసుకుంటాం. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో దాన్ని రిజల్ట్లో నోట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ సూపర్ పొజిషన్. నెక్స్ట్ వన్, ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ 2 pulses హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్యాన్సిల్ ఈచ్ అదర్. ఈ రెండింటి యొక్క పాజిటివ్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది ఒక్కోసారి క్యాన్సిల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ అవుతూ ఉంది అంటే ఒక వేవ్ వచ్చేసి పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో 2 metersతో ట్రావెల్ అవుతుంది. అదర్ వేవ్ వచ్చేసి సేమ్ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో 2 meters యాంప్లిట్యూడ్తో ట్రావెల్ అవుతుంది. ఎట్ దట్ టైమ్ దీస్ 2 ఆర్ ఓవర్లాప్. ఈ రెండు కూడా ఒకదాంతో ఒకటి ఓవర్లాప్ అయినప్పుడు దెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. దట్ మీన్స్ బోత్ ఆర్ క్యాన్సిల్ ఈచ్ అదర్. రెండు కూడా ఒకదాంతో ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. దెన్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ 0 ఫర్ దట్ వేవ్. దిస్ ఈజ్ ద సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్. సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ యాంప్లిట్యూడ్స్. ఇండివిజువల్ వేవ్స్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఎంతైతే ఎగ్జిస్ట్ అయ్యిందో ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్నే సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్ అంటున్నాం. సో హియర్ లెట్ 2 waves ఆర్ ఎగ్జిస్టెడ్ y1 of x, t. మనకు 2 waves ఉన్నాయి. y1 of x, t is one wave, y2 of x, t is another wave. These are the 2 waves. If these 2 waves are displacing at certain distances, y1 distance లో ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒక వేవ్ కుంది, y2 డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి అనదర్ వేవ్ కుంది. సో ఈ రెండింటి వేవ్కి సూపర్ పొజిషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే y ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ యాడ్ దీస్ 2, y1 of x1, x, t, y2 plus y2 of x, t. This is the superposition of waves. Simply adding both the individual displacements of the wave. So next one, here more than 2 waves are moving in the medium. ఒకవేళ 2 waves కాకుండా 2 waves కంటే ఎక్కువ వేవ్స్ అనేవి ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నాయి. మోర్ దాన్ 2 waves ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ y1 of x, t is one wave, y2 of x, t is another wave. The same way yn of x, t is the next wave. These type of waves are existed in the system. Systemలో more than 2 ఒక n waves అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయి. y1, y2, y3 like this. Then what is the resultant superposition is nothing but simply add these all, y1 plus y2 plus y2, y3 and so on yn. n waves యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసినప్పుడు we will get the final wave displacement వస్తుంది by using the superposition of principle. ఈ సూపర్పోజిషన్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే by using the summation symbol యూజ్ చేసాం. summation of I equals to 1 to n yi, or functions. If you are taking the functions, you are getting fi
of x minus nu t. Like this, more than 2 waves are existed. This is the formula for superposition of waves. Next one, where we are using the superposition. ఈ సూపర్పోజిషన్ ప్రిన్సిపల్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే బేసింగ్ టు ద ఫినామినా ఆఫ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. ఇంటర్ఫిరెన్స్ అనేది మనం డిఫైన్ చేయడానికి ఈ సూపర్పోజిషన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్. Now let us consider two harmonic traveling waves and stretched string, both with the same wave frequency. Wave frequency same undi. Next one vachesi wave number, next vachesi wavelength, amplitude. All the properties for these two waves will be same. Anni ee rendu waves ki kuda all the properties anni kuda manaku same unnai and both are traveling in the same direction. సో ఓన్లీ డిఫరెంట్ ఇనిషియల్ ఫేజ్ మాత్రమే మనకి ఈ రెండు వేవ్స్కి ఏమవుతుంది, చేంజ్ అవుతుంది, డిఫరెంట్ అనేది ఉంది, ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది. సో ఆ రెండు వేవ్స్ని ఏం తీసుకున్నామంటే టూ వేవ్స్, y1 ఈజ్ ఏ సైన్ ఆఫ్ kx మైనస్ ఒమేగా టీ, y2 ఈజ్ ఏ సైన్ ఆఫ్ kx మైనస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ద చేంజెస్ ఇనిషియల్ ఫేజ్ పై వాల్యూ కాబట్టి. సో ఈ రెండు యొక్క మనం సూపర్ పొజిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, సో ఫస్ట్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ y1 ఏ సైన్ ఆఫ్ kx minus omega t, and the second equation is y2 a sin of kx minus omega t plus pi. So for these two, by using the superposition is nothing but simply add both the displacements y1 plus y2. In these two, a is common, so a is common. Next, sin of kx minus omega t plus sin of kx minus omega t plus pi. So by using here formula, trigonometric formulas, sin c plus sin d. So formula యూజ్ చేసిన మనకి ఏమొస్తుందంటే 2 sin c plus d by 2 c plus d is nothing but this one, another function, plus kx minus omega t plus pi by 2 cos minus c minus d by 2. That means kx minus omega t minus kx minus omega t plus by 2. So if you solve these two, then you are getting 2a cos pi by 2 sin kx minus omega t plus pi by 2. Here this is the formula for the resultant equation by using superposition principle. So here the coefficient of sin function, ఈ sin function ఉన్నటువంటి కోఎఫిషియంట్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఏమంటున్నామంటే ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ అంటాం. ఫర్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్కి సైన్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో సైన్ ఫంక్షన్ మొత్తాన్ని కూడా యాంప్లిట్యూడ్ అంటాం. అండ్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ దిస్ వన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ సైన్ ఫంక్షన్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్, హియర్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ యు ఆర్ గెటింగ్ y equals to 2a cos pi by 2 sin kx minus omega t plus pi by 2. Here 2a cos pi by 2 is nothing but amplitude, and sin of kx minus omega t plus pi by 2 is argument. In this argument, here pi by 2 value is existed. What is the pi by 2 value existed here is known as phase angle. What is the change of phase angle? Next one, in the above equation the amplitude is 2a cos pi by 2 because of sin function యొక్క coefficient. So 2a cos pi by 2. After that one, ఈ 2a cos pi by 2 when the pi value is 0, ఎప్పుడైతే ఈ pi value అనేది 0 అవుతుందో 2a into cos 0 value మనకి ఎంత 1. సో the amplitude become 2a is nothing but the maximum amplitude. మనకి ఏమవుతుందంటే pi value 0 అయిపోయినప్పుడు మనకు maximum amplitude అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. In the same way the pi value will be pi. ఈ ఫేజ్ అనేది మనకు పైకి ఈక్వల్ అయినప్పుడు then it become 2a cos pi by 2. Cos pi by 2 is nothing but cos 90. Cos 90 is 0. That means 2a into 0 is 0. That means the amplitude is minimum and that is equals to 0. When these are happen, ఎప్పుడు ఈ amplitudes అని మనకు happen అవుతూ ఉండే అంటే when two waves, ఒక రెండు వేవ్స్ అనేవి మనకు ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు both are moving in the same direction, రెండు కూడా మనకి ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి, సేమ్ ఫేజ్లో సేమ్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు then you are getting the maximum displacement like this.
దిస్ ఈజ్ అనదర్ వేవ్ ఇట్ దిస్ టైమ్. మనం ఈ రెండు కూడా యాడ్ చేసినప్పుడు దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ ద మోర్ వాల్యూ. ఇన్ ద సేమ్ వే ఎప్పుడైతే మనకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వేవ్స్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నాయో, వన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, another one is moving in opposite direction, in the negative direction, then this time you are getting the zero displacement. These are the amplitude maximum and minimum by using the equation. So after that one, by using the superposition we get the interference. మనకి ఇంటర్ఫిరెన్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎన్ని టైప్ 2 టైప్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అయింది. వన్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టివ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ డిస్ట్రక్టివ్. కన్స్ట్రక్టివ్ డిస్ట్రక్టివ్ అంటే ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే వేవ్స్ అనేవి మనకు ఒకే డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు మనం వాటిని యాడ్ చేస్తూ ఉన్నామో, ఆ ఆంప్లిట్యూడ్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాము, యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు రిజల్ట్ అనేది ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది, మ్యాక్సిమం వస్తుంది. దాన్నే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టివ్ టైప్ అంటారు, కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటారు. అలా కాకుండా మనకు వేవ్స్ అనేవి రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు మనకి దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. వన్ ఈజ్ ఇన్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇన్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్. రెండు కూడా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి దెన్ వీ కెన్ యూజ్ దీస్ టూ. వన్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టివ్ అడిషన్, డిస్ట్రక్షన్ ఈజ్ subtraction. So these are the two different types of existed in the phases. This is the speed of sound wave, and the next one is waves. These are two topics today: principle of superposition of wave and today topic you discussed about these two topics. One is the speed of traveling wave. Here we get the formulas. What are the formulas we get is, here the formula for velocity v equals to omega by k. Here omega is nothing but angular frequency, and here k is nothing but wave number. By using these two we can define here. After that one, by using for this one the relation omega to t and k to lambda, omega nunchi t ki, k nundi lambda ki ఉన్నటువంటి రిలేషన్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు here we are getting the formula v equals to 2 pi v by 2 pi k. 2 pi తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసినప్పుడు we are getting lambda by t, and after that one v equals to nu lambda. That means here in first situation the speed of sound is, or the speed of wave is depending on frequency and wavelength. Frequency paina wavelength paina depend undi. So after finding the other formulas, so here the formula for the next one, speed of transverse wave on a stretched string. Stretched string యొక్క formula మనం ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, here by using the inertial properties and elastic properties మనం యూజ్ చేస్తున్నాం to identify. So after that one the formula will be based on the dimensional formulas. Dimensional formulas base చేసుకొని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. One is the dimensional formula for mass, linear mass density is m by L, and the relation is L to t power minus 2. This is the for velocity square, v square. That's why you are getting the formula v is square root of t by mu. Here t is nothing but tension and mu is linear mass density. And after that one the formula is, if c value is equals to 1 then it become v equals root of t by mu. These are the formulas for tension force and by using linear mass density for the stretched string. So after that one longitudinal waves యొక్క ఫార్ములాని మనం దేని బేస్ చేసుకొని చెప్తాము అంటే బల్క్ మాడ్యులస్ యూజ్ చేసి చెప్తాం. సో బల్క్ మాడ్యులస్కి ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా ఏమొస్తుంది అంటే మైనస్ డెల్టా పీ బై డెల్టా వి బై వి. ఇక్కడ డెల్టా పీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ ప్రెజర్. చేంజ్ ఇన్ ప్రెజర్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్లో చేంజ్ అవుతుంది. సో వాల్యూమ్లో చేంజ్ అవుతుంది అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ వాల్యూమిక్ స్ట్రెయిన్ బేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ బల్క్ మాడ్యులస్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ బల్క్ మాడ్యులస్ని బేస్ చేసుకొని వీఆర్ ఫైండింగ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద వెలాసిటీ. వెలాసిటీకి రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం బై యూజింగ్ బల్క్ మాడ్యులస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మాస్ డెన్సిటీ. సో హియర్ ఆల్సో యూ ఆర్ గెటింగ్ వి స్క్వేర్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. వి స్క్వేర్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అనేది మనకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఆ వి స్క్వేర్ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకున్నప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ద ఫార్ములా. సో వి ఈక్వల్స్ టు సి ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ బి బై రో. ఇక్కడ బి అంటే ఏంటి, బల్క్ మాడ్యులస్. రో ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ డెన్సిటీ. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఫార్ములా డిరైవ్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ద ఫర్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్. లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అనేది ఒకవేళ ఎయిర్లో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటే దాని యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ బి బై రో. సో ఒకవేళ అట్లా కాకుండా సాలిడ్ బార్లో ఫామ్ అవుతుంది అంటే లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అనేది మనకి ఏమవుతున్నాయి, అన్నింటిలో ఫామ్ అవుతాయి. సాలిడ్స్లో ఫామ్ అవుతాయి, స్ట్రింగ్స్లో ఫామ్ అవుతాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్యాసెస్లో ఫామ్ అవుతాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్ వి ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ బి బై రో. సో ఇక్కడ బీ ప్లేస్లో మనం ఏం తీసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ యంగ్స్ మాడ్యులస్ తీసుకుంటున్నాం. ఎందుకు యంగ్స్ మాడ్యులస్ తీసుకుంటున్నాము అంటే సాలిడ్ బార్కి మనకి ఏముంటుంది, లీనియర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో లీనియర్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు యంగ్స్ మాడ్యులస్ వస్తాయి. సో వి ఈక్వల్స్ టు వై బై రో. సో నెక్స్ట్ వన్, సో లిక్విడ్స్ అండ్ సాలిడ్స్ హ్యావ్ హయ్యర్ స్పీడ్స్ కంపేర్ విత్ ద గ్యాసెస్. గ్యాసెస్తో కంపేర్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే హయ్యర్ స్పీడ్లో ఉంటాయి. ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా కంప్రెస్ అయ్యి ఉంటాయి పార్టికల్స్ మొత్తం కూడా. సో ఆఫ్టర్ దట్ వన్
ఈ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్లో ఏదైతే స్పీడ్తో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయో వేవ్స్ అనేవి సేమ్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ అవుతుంటాయి జనరల్గా గ్యాస్లో కూడా. సో ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ మనం డిఫైన్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటంటే పీవీ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ కేబీటీ. సో పీవీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ పీ అంటే ఏంటి అంటే ప్రెజర్, P is pressure, V is volume, N is nothing but number of molecules, Kb is Boltzmann constant and T is temperature. These are the various concepts existed in the ideal gas equation. So ఈ ideal gas equation మనం isothermal కింద కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే isothermal means we are derivating both sides of the equation. ఈక్వేషన్ మనం both sides ఏం చేస్తున్నాం డిరైవ్ చేస్తున్నాం. సో డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు we are getting this equation V delta P plus P delta V is 0. That means the equation is PV equals to N into KBT. సో దీస్ ఆల్ వాల్యూస్ విల్ బి కాన్స్టెంట్. సో కాన్స్టెంట్ అనేప్పుడు డిరైవ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే 0 అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనకి P అనేది ఏమవుతుంది ఫస్ట్ V కాన్స్టెంట్, సెకండ్ టర్మ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ఫస్ట్ టర్మ్ విల్ బి డెరివేటెడ్ అండ్ సెకండ్ టైం ఫస్ట్ టైం కాన్స్టెంట్, సెకండ్ టైం విల్ బి డెరివేటెడ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. సో దాన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు యు ఆర్ గెట్టింగ్ P వాల్యూ ఈస్ మైనస్ డెల్టా P బై డెల్టా V బై V వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. సో ఇక్కడ మనకు P వాల్యూ వచ్చేసింది. సో ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి వాల్యూ డెల్టా P బై డెల్టా V బై V ఈజ్ నథింగ్ బట్ B. ఎందుకంటే మనకు బల్క్ మాడ్యులస్ ఫార్ములా ఏంటి మైనస్ డెల్టా P బై డెల్టా V బై Vకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఈ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఈ వాల్యూ ప్లేస్లో B రాస్తున్నాం. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందంటే B ఈక్వల్స్ టు P అని వస్తుంది. సో స్పీడ్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్ వేవ్కి వచ్చేసి మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ B జనరల్ ఫార్ములా మనకి ఏంటి V ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ B బై రో. సో ఆ B ప్లేస్లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే P రాస్తున్నాం. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే V ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ P బై రో అనేది మనకు ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో ద అబౌవ్ రిలేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ న్యూటన్స్ ఫార్ములా. దీన్నే మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే న్యూటన్స్ ఫార్ములా అంటున్నాం. సో ఈ న్యూటన్స్ ఫార్ములా నుంచి మనకి డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అంటే ఈ న్యూటన్స్ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని మనం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూ అనేది ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ కంటే కూడా 15% వాల్యూ రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్ ఈ 15% వాల్యూ అనేది మనకు తక్కువ వస్తుంది కాబట్టి ఈ న్యూటన్స్ ఫార్ములా అనేది మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది ఫామ్ అయింది న్యూటన్స్ ఫార్ములాలో. సో రెక్టిఫై దట్ ఎర్రర్, ఈ ఎర్రర్ మనం రెక్టిఫై చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాము అంటే లాప్లాస్ అడియాబాటిక్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ లాప్లాస్ అడియాబాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే పీవీ పవర్ గామా ఈజ్ కాన్స్టెంట్. అంటే పీవీ పవర్ గామా వాల్యూ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. సో దీన్ని మనం డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది డెల్టా పీవీ పవర్ గామా ఈజ్ కాన్స్టెంట్, దట్ మీన్స్ 0 అవుతుంది. కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ చేస్తే 0. సో ఇక్కడ ఈ డెల్టా ఆఫ్ పీవీ పవర్ గామా ఈజ్ సేమ్ UV ఫార్ములా అప్లై చేసినప్పుడు డెరివేటివ్ ఆఫ్ UV, దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ విల్ బి P ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ V పవర్ గామా, నెక్స్ట్ V పవర్ గామా ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ డెల్టా P and the other side will be constant, so it is 0. So if you solve this equation you are getting the another formula for bulk modulus. So P into V power gamma ni మనం డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే గామా ఇంటూ V పవర్ గామా మైనస్ 1 అండ్ డెల్టా V. సో ప్లస్ V పవర్ గామా ఇంటూ డెల్టా P ఈక్వల్స్ టు 0. సో టర్మ్స్ మనం అవుట్ సైడ్ సెండ్ చేసినప్పుడు గామా P ఇంటూ V పవర్ గామా మైనస్ 1 అంటే V పవర్ మైనస్ 1 మీన్స్ బై V ఇంటూ డెల్టా V ఈక్వల్స్ టు మైనస్ V పవర్ గామా ఇంటూ డెల్టా P. సో గామా V పవర్ గామా క్యాన్సిల్ అయిపోయినప్పుడు దెన్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ గామా P ఈక్వల్స్ టు మైనస్ డెల్టా P బై డెల్టా V బై V అనేది మనకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ B వాల్యూ, దట్ మీన్స్ హియర్ ద బల్క్ మాడ్యులస్. సో బల్క్ మాడ్యులస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గామా P. సో హియర్ గామా P. సో దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ మన గామా అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ టూ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ సిపి బై సివి. ఈ గామాని ఏమంటామంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ యొక్క రేషియో ఫైండ్ అవుట్ సిపి బై సివిగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సిపి ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ దగ్గర ఏదైతే స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో దాన్ని సిపి అంటారు. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర ఏదైతే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఇక్కడ సివి అంటాం. సో అన్నింటికి రేషియోని మనం గామాగా తీసుకుంటున్నాం. సో దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్. ఆ స్పీడ్ యొక్క ఫార్ములా వచ్చేసి P ప్లేస్లో గామా P రాసినప్పుడు B ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ గామా P బై రో అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే లాప్లాస్ కరెక్షన్ అంటున్నాం. ఎందుకంటే మనం న్యూటన్ ఫార్ములాలో ఏదైతే మనకి ఎర్రర్ వస్తుందో ఆ ఎర్రర్ని ఇక్కడ మనం దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం మాడిఫికేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి లాప్లాస్ కరెక్షన్. సో ఎయిర్కి వచ్చేసి గామా వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అంటే 7/5 అండ్ ద స్పీడ్ ఎట్ STP స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ పదార్థానికి మన స్పీడ్ ఎంత ఉంది అంటే 331.3 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ రిలేటెడ్ టు సౌండ్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఫర్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్. సో నెక్స్ట్ ఫార్ములాస్ రిలేటెడ్ టు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ మనకు సింపుల్గా ఏముంది అంటే
ఎన్ని వేవ్స్ అనేవి ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నా ఆ అన్ని వేవ్స్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైతే రిజల్ట్ వస్తుందో దాన్నే మనం సూపర్ పొజిషన్ అంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y1 అనేది ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వేవ్, y2 ఈజ్ ద అనదర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ అనదర్ వేవ్, దెన్ ద సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద రిజల్టెంట్ వేవ్. ఈ రెండు యొక్క సమ్ని ఏం చేస్తున్నాం, రిజల్టెంట్ వేవ్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. దాన్నే మనం సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ అంటున్నాం. సో దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్ హియర్. హౌ కెన్ యూ ఫైండ్? ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి y1 ఆఫ్ x, t అనేది ఒక వేవ్, y2 ఆఫ్ x, t అనేది అనదర్ వేవ్. సో ఈ రెండు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉన్నప్పుడు మనకు రిజల్టెంట్ వేవ్ కావాలి అంటే ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ రెండింటి ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ చేసినప్పుడు మనకు రిజల్ట్ అనేది పాజిటివ్ రావచ్చు, నెగిటివ్ రావచ్చు, ఎయిదర్ జీరో రావచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ ద వేవ్స్. ఆ వేవ్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని మనకు సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్ అనే రిజల్ట్ అనేది మనకు పాజిటివ్ రావచ్చు, నెగిటివ్ రావచ్చు, జీరో రావచ్చు. సో పాజిటివ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే రెండు వేవ్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఉన్నటువంటి వేవ్ అనేది ఎక్కువ లెంత్ ఉండి యాంప్లిట్యూడ్ కలిగి ఉండి నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో తక్కువ యాంప్లిట్యూడ్ ఉన్నప్పుడు ఆ రిజల్ట్ అనేది మనకి ఏమొస్తుంది, పాజిటివ్ వస్తుంది. అలా కాకుండా పాజిటివ్ అనే డైరెక్షన్ ఉన్నది తక్కువ ఉండి నెగిటివ్ డైరెక్షన్ ఉన్నది ఎక్కువ రిజల్ట్ ఉంటే దెన్ ద రిజల్ట్ విల్ బి నెగిటివ్. అలా కాకుండా రెండు కూడా సేమ్ ఉంటే పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ రెండు డైరెక్షన్లో కూడా ఉన్నవి కూడా సేమ్ ఉంటే దెన్ ద రిజల్ట్ విల్ బి జీరో. దీస్ ఆర్ ద టూ కేసెస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫర్ ద రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ మోర్ దాన్ టూ వేవ్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ వేవ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అన్ని వేవ్స్ని యాడ్ చేస్తాం. సో f1 ఆఫ్ x మైనస్ ఒమేగా టీ, f2 ఆఫ్ x మైనస్ ఒమేగా టీ, fn ఆఫ్ x, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేవ్స్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ద సిస్టంలో మనకు డిఫరెంట్ n వేవ్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి. సో ద రిజల్టెంట్ ఏమవుతుంది అంటే సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఆల్ వేవ్స్, ఈ అన్ని వేవ్స్ని మనం యాడ్ చేసినప్పుడు ద రిజల్టెంట్ వేవ్ అనేది మనకు ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ద ప్రిన్సిపల్ పొజిషన్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ ఈజ్ బేసిక్ టు ద ఇంటర్ఫిరెన్స్ మనకు ఈ బేసిక్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఈ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ నుంచే మనకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములాస్ హియర్? దట్ మీన్స్ టూ హార్మోనిక్ వేవ్స్ అనేవి తీసుకున్నప్పుడు వన్ ఈజ్ బోత్ ఆర్ ఓన్లీ డిఫరెంట్ ఇనిషియల్ ఫేజ్లో మాత్రమే డిఫర్తో ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి. రిమైనింగ్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ ద బోత్ వేవ్స్ సేమ్. యాంప్లిట్యూడ్ కానీ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, వేవ్ లెంత్, వేవ్ నెంబర్, స్పీడ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. సో ఓన్లీ ద చేంజ్ ఈస్ ఇనిషియల్ ఫేజ్ మాత్రం. సో y1 ఈజ్ a sin of kx minus omega t, y2 ఈజ్ a sin of kx minus omega t plus pi. These are the two. Now here when you are by using superposition principle యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, రెండు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం. సో y ఈక్వల్స్ టు a sin of kx minus omega t plus a sin kx minus omega t plus pi. సో ఈ రెండు యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు ఫార్ములా ఏంటంటే బై యూజింగ్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ sin c ప్లస్ sin d. ఈ sin c ప్లస్ sin d ఫార్ములాని యూజ్ చేసినప్పుడు రిజల్ట్ అనేది ఏమవుతుందంటే 2 sin c ప్లస్ d బై 2 cos c మైనస్ d బై 2. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ డిరైవ్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ y ఈక్వల్స్ టు 2a cos pi బై 2 sin kx మైనస్ ఒమేగా t ప్లస్ pi బై 2. ఇక్కడ ఈ సైన్ ఫంక్షన్కి ముందు ఉన్నటువంటి వాల్యూ మొత్తాన్ని కాన్స్టెంట్గా తీసుకుంటున్నాం. సో ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూని ఏమంటున్నాం, యాంప్లిట్యూడ్ అంటున్నాం. సో y ఈక్వల్స్ టు a sin kx మైనస్ ఒమేగా t ప్లస్ pi. దాని ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అంటే మనకు 2a cos pi బై 2 వస్తుంది. సో ఈ 2a cos pi బై 2ని మనం ఏమంటున్నాం, యాంప్లిట్యూడ్గా తీసుకుంటున్నాం. సో ఈ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అవుతుంది, ఎప్పుడు మినిమం అవుతుంది అంటే ఈ పై వాల్యూ అనేది ఇనిషియల్ ఫేజ్ యాంగిల్ అనేది 0 అవుతాయి, దెన్ బోత్ విల్ బీ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. కూడా మనకి ఏమవుతున్నాయి, సేమ్ డైరెక్షన్ ట్రావెల్ అవుతున్నాయి. సో యాంప్లిట్యూడ్ అనేది మనకు మ్యాక్సిమం అవుతుంది. అలా కాకుండా ఈ ఇనిషియల్ ఫేజ్ యాంగిల్ అనేది మనకు పై అవుతాయి, దట్ మీన్స్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో యాంప్లిట్యూడ్ అనేది మనకు మినిమం అవుతుంది. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వేవ్, దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ వేవ్. బికాస్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ విల్ బీ 0. రెండు 0 కాబట్టి ఏమున్నాయి, రెండు కూడా ప్యారలల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు కూడా ఏం చేస్తున్నాం, యాడ్ చేస్తున్నాం. దట్స్ వై యాంప్లిట్యూడ్ బికమ్ 2a. నెక్స్ట్ వెన్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు దట్ మీన్స్ ద పై వాల్యూ ఈజ్ పై, యాంగిల్ ఫేజ్ యాంగిల్ ఈజ్ పై మీన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. దట్స్ వై వెన్ యాడ్ దీస్ టూ, ఈ రెండు కూడా మనం యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బీ 0 అవుతుంది. రెండు బోత్ ఆర్ క్యాన్సిల్ ఈచ్ అదర్, రెండు కూడా ఒకదానికి క్యాన్సిల్ అయిపోయి రిజల్ట్ అనేది 0 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ వన్. బై యూజింగ్ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఈస్ 2 టైప్స్. ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టివ్, డిస్ట్రక్టివ్. మనం ఎప్పుడైతే రెండు వేవ్స్ని యాడ్ చేస్తున్నామో, యాంప్లిట్యూడ్స్ని యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాము అడిషన్, దెన్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కన్స్ట్రక్టివ్. అలా కాకుండా ఈ రెండు వేవ్స్ని ఎప్పుడైతే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నామో దెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ డిస్ట్రక్టివ్. దీస్ ఆర్ ద 2 different interference based on the superposition principle. That is today's topic and we will see in the next